separate themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता मात ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात जो शुद्धात्मा एक है, शुद्ध है, ममता रहित है और ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, ऐसा शुद्धात्मा आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं। ऐसा जो शुद्धात्मा है उसका आश्रय लेने से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। उसका आश्रय लेने से जीव का अनादिकाल से चला आता अज्ञान टल जाता है। समयसार में विषय चलता है कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता अज्ञानी है, अज्ञानी का कर्म, अज्ञानी का कार्य अज्ञान रूप परिणमन करना है। अज्ञानी करता है और मोह राग द्वेष उसका कर्म यानी कार्य है। ऐसे अज्ञानी को त्रिकाल शुद्धात्मा का उपदेश देकर उसका आश्रय लेने से कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है, उसका नाश हो जाता है। कर्ता कर्म अधिकार में 73 गाथा चलती है। 73 गाथा में टीका
टीका का शब्द है मैं। ये आत्मा मैं यानी मेरा अस्थि है, मैं विद्यमान हूँ। मैं ये आत्मा यानी मेरा आत्मा जो विद्यमान है, उसकी किसी ने उत्पत्ति की नहीं। जो विद्यमान है उसका कोई नाश कर नहीं सकता। तो मैं यानी मेरा अस्तित्व अनादि से अनंत काल त्रिकाल है। मैं विश्व में अस्थि स्वरूप सहज अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। मेरी उत्पत्ति नहीं, मेरा नाश नहीं। अब आगे कहा कि ये प्रत्यक्ष, ये आत्मा है प्रत्यक्ष। मेरा आत्मा को प्रत्यक्ष करना नहीं है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है उसका अर्थ विद्यमान 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 है। जिसकी हयाती, जिसकी विद्यमानता, जिसकी उपस्थिति प्रत्यक्ष यानी वर्तमान विद्यमानता। क्या कहा? मैं ये आत्मा प्रत्यक्ष, उसके बाद लिखा अखंड, जिसमें गुणभेद नहीं, जिसमें पर्यायों का भेद नहीं, जिसमें शक्तियों का भेद नहीं, जिसमें धर्मों का भेद नहीं, अखंड अनंत गुणात्मक एक अखंड, अनंत शक्ति का पिंड एक अखंड, अनंत धर्मात्मक ऐसा एक अखंड, अनादि से अनंत काल की पर्याय को उत्पन्न कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य से अखंड, खंड नहीं, भेद नहीं। तो मैं विद्यमान हूँ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हूँ, अखंड हूँ, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, ज्ञान दर्शन शक्ति, उसको ज्योति कहा। अनंत ज्ञान दर्शन का सामर्थ्य वाली ज्ञान ज्योति, दर्शन ज्योति, जैसे अग्नि से कागज लकड़ी जल जाती है, वैसी तरह अनंत शक्ति के धारक ज्ञान ज्योति से
संसार जल जाता है, सत्ता में पड़े हुए कर्म जल जाते हैं, कसाई नो कसाई जल जाते हैं, मोह राग द्वेष जल जाते हैं। जैसे ज्योति स्वयं को प्रकाशित करती है और पर को भी प्रकाशित करती है, वैसी तरह मेरी ज्ञान ज्योति स्व को भी प्रकाशित करती है और विश्व के सभी द्रव्यों को एक समय में युगपद प्रकाशित कर सके, ऐसी अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य वाली ज्योति है ज्ञान ज्योति। स्वपर प्रकाशक ज्योति, स्वपर स्व और पर को जानने वाली, मेरा शुद्धात्मा कैसा है? मेरा शुद्धात्मा तीनों काल प्रति समय प्रत्यक्ष, तीनों काल प्रति समय अखंड, तीनों काल प्रति समय अनंत चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र, ज्ञान दर्शन मात्र, ज्ञान दर्शन ज्योति मात्र, अग्नि की ज्योत, पर को जला दे, ज्ञान दर्शन की ज्योत मोह राग द्वेष को जला दे, कसाई नो कसाई को जला दे, द्रव्य कर्म के अनुभाग और स्थिति को जला दे, ज्ञान दर्शन ज्योति स्व को प्रकाशित करे, पर को भी प्रकाशित करे। अब कहते हैं मैं, पहले कहा मैं प्रत्यक्ष हूं, मैं अखंड हूं, मैं अनंत चिन्ह मात्र ज्योति हूं। अब मैं अनादि अनंत नित्य उदय रूप अनादि अनंत काल, भगवान आत्मा तो अनादि अनंत यानी नित्य, उदय रूप यानी अनादि से अनंत काल प्रति समय दर्शन देने के लिए तैयार है। जिन मंदिर में जिन प्रतिमा का दर्शन कब होगा, तो कि जिन मंदिर में जिन प्रतिमा तो प्रत्येक समय दर्शन देने के लिए तैयार है। जब तू दर्शन करना चाहे तब जिन प्रतिमा का दर्शन कर सकता है। वैसी तरह तेरा नित्य शुद्धात्मा, तेरा भगवान आत्मा, तेरा अनंत लक्ष्मी से भरा हुआ
ज्ञायक, उसका दर्शन कब होगा? वो तो तीनों काल प्रति समय उदय रूप यानी विद्यमान 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 तो है। तू चाहे तब दर्शन कर सकता है। तेरी दृष्टि और उपयोग अनादिकाल से प्रति समय उत्पन्न होता है, लेकिन तेरी दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ पर में जुड़ जाता है। तेरी और दृष्टि और उपयोग प्रति समय उत्पन्न होने के साथ स्वयं के भगवान आत्मा को जाने बिना पर को जानने के लिए एकाग्र हो जाता है। अगर तेरी दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ भगवान आत्मा का दर्शन करना चाहे तो दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ भगवान आत्मा पर दृष्टि और उपयोग रखे तो उसी समय उसका दर्शन हो सकता है। तेरा शुद्धात्मा विद्यमान है, लेकिन कभी तूने उसकी दरकार नहीं की, कभी तूने उसकी महिमा नहीं की, कभी उसको जानने का तुझे उल्लास नहीं आया, कभी तूने उसको जानने का पुरुषार्थ नहीं किया, कभी तुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरा ज्ञायक सप्तम द्रव्य है, छह द्रव्यों से भिन्न ऐसा सप्तम द्रव्य है। कभी तुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा ज्ञायक अनंत लक्ष्मी का भंडार है, ऐसा कभी तुझे नहीं लगा। जब तुझे महिमा ही नहीं आई तो तेरी दृष्टि और उपयोग उसका श्रद्धान और ज्ञान कैसे करे, उसका दर्शन कैसे करे, उसकी स्तुति भक्ति कैसे करे, उसमें एकाग्र कैसे हो? क्या कहा? आगे कहा कि मैं विज्ञान घन स्वभावपना के कारण मैं एक क्यों हूं? अब उसका वर्णन करेंगे। उसके पहले जितना विषय चला वो फिर से गुजराती में। आ कर्ता कर्म अधिकार है। અજ્ઞાની કરતા અજ્ઞાન એનું કર્મ એટલે કાર્ય, અજ્ઞાની કરતા મોહ રાગ દ્વેષ એનું કર્મ એટલે કે કાર્ય, કર્તા કર્મ અધિકાર
આચાર્ય ભગવંતે લખ્યો છે એ આ એક વિશેષ અધિકાર છે, વિશિષ્ટ અધિકાર. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ પછી જે કોઈ અન્ય આચાર્યોએ શાસ્ત્ર રચના કરી અને સમયસાર પર कलश टीका आदि की जिसने रचना की उसने तो कर्ता कर्म की बात बताई, लेकिन अन्य शास्त्रों में कहीं भी अन्य शास्त्रों में क्यांय कर्ता कर्म अधिकार જોવા નથી મળતો. આ અધિકારની રચના એટલા માટે કરી કે અજ્ઞાની જ્ઞાની થાય તો અજ્ઞાન છૂટે અને જ્ઞાનરૂપ પરિણમે. અજ્ઞાની જ્ઞાની થાય તો જ્ઞાનીનું કર્મ એ જ્ઞાન રૂપે પરિણમવું. જ્ઞાનીનું કર્મ મોહ રાગ દ્વેષ છોડીને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર રૂપે પરિણમવું એ એનું કાર્ય છે. અજ્ઞાની કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ છોડીને આખા વિશ્વનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થાય. એટલા માટે આચાર્ય ભગવંતે કર્તા કર્મ અધિકારની રચના કરી છે. કર્તા કર્મ અધિકારની 73 ગાથાની ટીકા ત્યાં આચાર્ય ભગવંત કહે છે, હું કહેતા આત્મા, હું કહેતા મારો આત્મા, હું કહેતા મારી અસ્થિ છે, મારું અસ્તિત્વ છે, મારી હયાતી છે, મારી ઉપસ્થિતિ છે, મારી વિદ્યમાનતા છે, એમ પ્રથમ તું સ્વીકાર કર. તો કે છે હું આત્મા. આત્મા એટલે હાજરા હજુર આત્મા, વિદ્યમાન આત્મા, હયાતી ધરતો સામે ઉભેલો આત્મા. આ આત્મા પ્રત્યક્ષ. અહીંયા પ્રત્યક્ષ એટલે પ્રત્યક્ષ કરવાનો છે એમ નહીં. પ્રત્યક્ષ છે ને છે. તું એના ઉપર જ્ઞાન ઉપયોગ નથી મૂકતો માટે ન જણાય એ વાત અલગ છે, પણ એ વિદ્યમાન છે. હાથમાં સોનાની વીંટી હોય, હીરાની વીંટી હોય અને ઘરમાં ધમાલ કરે, મારી વીંટી ક્યાં ગઈ, મારી હીરાની વીંટી ક્યાં ગઈ, કોઈએ જોઈ છે? એમ તારો આત્મા તારી મુઠ્ઠીમાં હોવા છતાં ત્યાં તારું લક્ષ નથી. હું કોણ એની તને ભાન નથી. હું કોણ એનો વિચાર કર્યો નથી. હું કોણ અહીં કહે છે કે તું દરેક સમયે અનાદિથી અનંતકાળ છો પ્રત્યક્ષ.
હાજરા હજુર, પણ હાજરા હજુર હોવા છતાં અમને કેમ દેખાતો નથી, જણાતો નથી? તો કે હાજરા હજુર હોવા છતાં તારો શુદ્ધાત્મા તારા વિભાવમાં ઢંકાઈ ગયો, પણ તારી વિદ્યમાનતા છે એના લક્ષણ જોવા મળે છે. હું કોણ છું એ સ્વરૂપ તને સમજાતું નથી, પણ સમજાતું નથી એટલું સમજાણું કે ન સમજાણું? આત્માનું સ્વરૂપ શું છે એ મને સમજાતું નથી, પણ સમજાતું નથી એટલું સમજાણું કે ન સમજાણું? એટલું જ્યાં સમજાણું ત્યાં તારી વિદ્યમાનતા છે, ત્યાં તારી હયાતી છે, ત્યાં તું હાજરા હજુર છો. તો કે છે કે આ આત્મા, હું આ આત્મા કેવો પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન 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 હયાતી ધરાવતો, હયાતી ધરાવતો, હયાતી ધરાવતો. જેમ માતાજીએ કહ્યું, જાગતો જીવ ઊભો છે ક્યાં જાય? જ્ઞાન દર્શનમય આત્મા જાય ક્યાં? અનંત શક્તિનો ભંડાર, અનંત લક્ષ્મીનો ભંડાર, અનંત શક્તિરૂપ સામર્થ્યનો ભંડાર. તો કે છે કે આ આત્મા પ્રત્યક્ષ કેવો છે? અખંડ, અખંડ, જેમાં કંઈ પ્રવેશી શકે નહીં કે જેમાં કંઈ ભેદ પડી શકે નહીં, એવો અખંડ. ગુણભેદ ન થઈ શકે, શક્તિના ભેદ ન થઈ શકે, ધર્મોના ભેદ ન થઈ શકે, પર્યાયના ભેદ ન થઈ શકે. અનંત ગુણોના એકત્વ સ્વરૂપ અખંડ, અનંત શક્તિના પિંડ સ્વરૂપ અખંડ, અનંત ધર્મોના એકત્વ સ્વરૂપ અખંડ, અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાયને પહોંચી વળવાના શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળો એક અખંડ. અખંડ, અનંત ચિહ્ન માત્ર, ચિહ્ન માત્ર કહેતા ચૈતન્ય માત્ર, ચૈતન્ય માત્ર, એ ચૈતન્ય માત્ર એનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય અનંતું. તો અનંત ચૈતન્ય માત્ર, ચૈતન્ય કહેતા જ્ઞાન દર્શન માત્ર, જ્ઞાન દર્શન માત્ર કહેતા જાણવાના દેખવાના સ્વભાવ માત્ર. મારા આત્મામાં અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શન પણ ભરચક ભરેલું છે. ચૈતન્ય કહેતા જાણનાર દેખનાર સ્વભાવ, જાણનાર દેખનાર સ્વભાવમાંથી શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પ્રગટ થાય તો એક સમયનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એક સમય માટે જે પ્રગટ થયું એ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને એક સમયમાં જાણી લે એવા શક્તિરૂપ સામર્થ્યથી ભરેલો હું
અને આવી તો અનંતી પર્યાયોને પ્રગટ કરી શકે એવી શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળો હું આત્મા કેવો છે? તો કે હું પ્રત્યક્ષ, હું અખંડ, હું અનંત ચિહ્ન માત્ર જ્યોતિ, જેમ અગ્નિની જ્યોત કાગળ, કપડું, લાકડાને બાળી નાખે, બાળીને ખાક કરી નાખે, એમ જ્ઞાનરૂપી જ્યોત સંસારનો નાશ કરી નાખે, બાળી નાખે. એ જ્ઞાન દર્શન જ્યોત પંચ પરાવર્તનને બાળી નાખે. એ જ્ઞાન દર્શન જ્યોત મોહ રાગ દ્વેષને બાળી નાખે. એ જ્ઞાન દર્શન જ્યોત કસાય નોકસાઈને બાળી નાખે. એ જ્ઞાન દર્શન જ્યોત સત્તામાં પડેલા દ્રવ્ય કર્મના સ્થિતિ અનુભાગને બાળી નાખે. આવું તારું સ્વરૂપ. એવા સ્વરૂપવાળો તારો શુદ્ધાત્મા, એવા સ્વરૂપવાળો તારો આ આત્મા જેમ જલતી જ્યોત તને ન દેખાય તો આશ્ચર્ય લાગે, એમ જ્ઞાનીને તારી જ્ઞાન દર્શનમય જ્યોતવાળો તું આત્મા એ તને જણાય નહીં, દેખાય નહીં તો જ્ઞાનીને આશ્ચર્ય લાગે કે અરે જ્ઞાન દર્શન જ્યોતવાળો તારો શુદ્ધાત્મા અખંડ એક જાગતો ઊભો છે અને તને જણાતો નથી. એ તો આશ્ચર્યની વાત છે. તો કે છે અનંત ચિહ્ન માત્ર જ્યોતિ. હવે કે છે અનાદિ અનંત, અનાદિ અનંત કેવો હું? અનાદિ અનંત આત્માનો, પોતાના આત્માનો કાળ બતાવે છે કે મારો આત્મા ક્યારથી છે, ક્યાં સુધી રહેશે. જે છે એને ઉત્પન્ન કોણ કરે? જે છે એનો નાશ કેમ થાય? જે છે એનો કર્તા કેમ હોય? જે છે એ તો સાક્ષાત વિદ્યમાન છે. જે છે એની વિદ્યમાનતા તો અનાદિકાળથી છે. જે છે એ વર્તમાનમાં પણ વિદ્યમાન છે. જે છે એ અનંતકાળ વિદ્યમાન રહેવાનો છે. અનાદિ અનંત કીધું ને. અનાદિ અનંત એટલે ત્રિકાળ. પાછો કેવો? નિત્ય. સ્વભાવ નિત્ય, પર્યાય અનિત્ય. અત્યારે પર્યાયની વાત નથી કરવી. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા અનાદિથી અનંતકાળ પોતાનું જે ત્રિકાળ સ્વરૂપ છે એ ત્રણેય કાળ પોતાના સ્વરૂપને ટકાવનારો એને નિત્ય કીધું. તારો શુદ્ધાત્મા એનું જેવું સ્વરૂપ છે
એવા સ્વરૂપમાં હાનિ વૃદ્ધિ ન થાય, એના શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં હાનિ વૃદ્ધિ ન થાય, એવો તું નિત્ય તારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા જેવો શુદ્ધ છે એવી જ શુદ્ધતા નિત્ય ટકે, એવો તું નિત્ય હવે કે છે ઉદયરૂપ. ઉદયરૂપ એટલે પ્રગટ રૂપ. નિત્ય છે, ત્રિકાળ છે, ઉદયરૂપ પ્રગટ રૂપ છે. પ્રગટ રૂપ હોવા છતાં અજ્ઞાની ક્યારે એવું કરે કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાય અને કહે કે સાહેબ એક કમ્પ્લેન લખો, હું ખોવાઈ ગયો છું. તો એ તો મૂર્ખ કહેવાય. આશ્ચર્ય લાગે, અજુગતું લાગે કે આ કેવી ફરિયાદ કરે છે કે હું ખોવાઈ ગયો છું. એવું જ્ઞાનીને લાગે છે. અજ્ઞાની કહે છે કે તમે અમારા આત્માના આટલો મહિમા કરો છો, પણ અમને તો તમે કહેલો શુદ્ધાત્મા અમને તો દેખાતો નથી, જણાતો નથી. જ્ઞાની કહે છે કે તને આત્મા દેખાતો નથી, જણાતો નથી, એવો જે ભાવ ઉત્પન્ન થયો એ ભાવ જે સત્તામાં ઉત્પન્ન થયો એ તું પોતે છો. એ તું પોતે છો. શું કહ્યું? નિત્ય ઉદયરૂપ, નિત્ય પ્રગટ રૂપ. મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે. ભગવાન દર્શન ક્યારે આપે? તો કે ભગવાન તો જીન મંદિરમાં 24 કલાક પ્રતિ સમય દર્શન આપવા તૈયાર છે. તું જ્યારે દર્શન કરવા જા ત્યારે દર્શન થાય. એ મારે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને જાણવો છે, શ્રદ્ધવો છે. પણ એ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માના દર્શન ક્યારે થાય? તો કે 3 કાળ પ્રતિ સમય એ તો દર્શન દેવા તૈયાર છે, હાજરા હાજુર છે. પણ તું ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પર દ્રષ્ટિ દે અને જ્ઞાન ઉપયોગ ત્યાં લગાડ, તો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા તો તને તે જ સમયે પ્રતીતિમાં પણ આવશે અને તારા જ્ઞાનમાં જણાઈ પણ જશે. એ તો નિત્ય કીધું. નિત્ય એટલે 3 કાળ. ઉદય રૂપ એટલે પ્રગટ રૂપ. શું મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પ્રગટ રૂપ છે? તો કે હા. પ્રગટ રૂપ છે. હવે કે છે
વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપણાને લીધે એક છું. જ્ઞાન ઘન એટલે જ્ઞાયકપણું. જ્ઞાન ઘન એટલે જેમાં ભેદોનો પ્રવેશ નથી. જ્ઞાન ઘન એટલે પરદ્રવ્ય જેમાં પ્રવેશી શકતા નથી. જ્ઞાન ઘન એટલે વિભાવ વિકાર એમાં પ્રવેશી શકતા નથી. હું કેવો છું? વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ ભાવપણાને લીધે. આ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ તારો છે ક્યારથી? તો કે અનાદિકાળથી છે. અનંતકાળ રહેશે. અનાદિથી અનંતકાળ તારો વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવમાં અનાદિથી આજ દિવસ સુધી તો ક્યારેય પરદ્રવ્ય એમાં પ્રવેશા નથી. વિભાવને વિકાર એમાં પ્રવેશા નથી. વર્તમાનમાં પણ પરદ્રવ્યો પ્રવેશી શક્યા નથી કે વિભાવ વિકાર પ્રવેશી શક્યા નથી. અને ભવિષ્યના અનંત કાળમાં પણ પરદ્રવ્ય કે વિભાવ તારા વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવમાં પ્રવેશી શકે એવા નથી. એવો તારો વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ શુદ્ધ શુદ્ધ ને શુદ્ધ છે. એ વિજ્ઞાન ઘન ઘન ઘનપણાને લીધે એક છું. વિજ્ઞાન ઘન ખંડિત થતો નથી. ખંડિત થાય તો બેપણું ત્રણપણું, પણ એ ખંડિત થતો નથી. વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવને ભેદી શકાતો નથી. વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવના અંશ એક એક અંશ છૂટા પડી શકે એવું કંઈ ત્યાં નથી. એ તો એકત્વરૂપ સત્તા છે. એ તો તન્મય સત્તા છે, તદાકાર સત્તા છે, અવિનાભાવી સત્તા છે. અનંત ગુણોના એકત્વ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન ઘનપણું. અનંત શક્તિના પિંડ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન ઘનપણું. અનંત ધર્મના પિંડ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન ઘનપણું. અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાયના શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળું એક વિજ્ઞાન ઘનપણું. તો કે આ ઘનપણાને લીધે, અખંડિતપણાને લીધે હું એક છું, ખંડિત થતો નથી. કોઈ મને ખંડિત કરી શકે તેમ નથી. વિશ્વમાં એવી કોઈ શક્તિ નથી કે મારા વિજ્ઞાન ઘનપણાને તોડી શકે. તો કે જે વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપણાને લીધે એક છું. કેવો એક છું? તો કે જેમાં કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ એવા 6 કારકના ભેદો પડતા નથી. એ 6 કારકો, સર્વ કારકોનો સમૂહ, એની પ્રક્રિયાથી પાર ઉતરેલી જે નિર્બળ અનુભૂતિ, આ અનુભૂતિ એટલે જ્ઞાન થવું એમ નહીં. અનુભૂતિ એટલે આત્મ સ્વભાવનું જ્ઞાન થવું એમ નહીં. આત્મ સ્વભાવનું વેદન થવું એમ નહીં. અહીં અનુભૂતિ એટલે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માની વિદ્યમાનતા.
મારી વિદ્યમાનતા છે કેવી? તો કે મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પ્રત્યક્ષ કયો, અખંડ કયો, અનંત ચિન્હ માત્ર જ્યોતિ કયો, અનાદિ અનંત નિત્ય કયો, અનાદિ અનંત ઉદયરૂપ કયો, વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપણાવાળો કીધો, એક કીધો અને 6 કારકોના ભેદથી રહિત કીધો. આચાર્ય ભગવાન તારું જેવું છે એવું સ્વરૂપનો મહિમા કરે છે. તો પણ તારા પરિણામમાં જો ઉલ્લાસ ના આવે, તારા પરિણામમાં એવો ઉલ્લાસ ના આવે કે આવો જ્ઞાયક તો મારે જાણવો જ છે, આવો જ્ઞાયક તો મારે શ્રદ્ધવો જ છે, આવા જ્ઞાયક સ્વરૂપમાં તો મારે લીન થઈને જામી જવું છે. જો તને એનો ઉલ્લાસ ન ઉપડે તો તું દૂરભવી છો. તારો નજીકમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તને પ્રગટવાના નથી. શું કે છે? સર્વ કારકો, કારકોના ભેદ પાડવા એ વ્યવહાર છે, અને કારકોના ભેદ રહિત એટલે કે અખંડપણું, એટલે કે વિજ્ઞાન ઘનપણું એ શુદ્ધનીનો વિષય છે. કારકના ભેદ વ્યવહારનીનો વિષય છે. આચાર્ય ભગવાન સમયસાની શરૂઆત કરતા જ કહેતા આવ્યા છે કે આ આખા શાસ્ત્રમાં શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક મુખ્ય છે. વ્યવહારનીના વિષયભૂત ભેદો, ગુણભેદો અને પર્યાય ભેદો એ તો ગૌણ છે. ગુણભેદ પર્યાય ભેદ કેમ ગૌણ છે? તો કે ભેદોનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી. ક્ષણિક પર્યાયનું પણ ધ્યાન થઈ શકતું નથી. જે અભેદ છે, પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, ત્રિકાળ છે, નિત્ય છે, ઉદ્યોતરૂપ છે, વિજ્ઞાન ઘન છે, એનું ધ્યાન થઈ શકે. એ શુદ્ધનીના વિષયભૂત સ્વરૂપ છે. શું કે છે? ભેદો, હું કરતા અને પરદ્રવ્ય મારું કર્મ, એ વાત તો દૂર રહો. હું કરતા અને મોહરાગ દ્વેષ તે મારું કર્મ, એ વાત તો દૂર રહો. એવો કર્તાનો ભેદ નથી કરવો. અજ્ઞાન મોહરાગ દ્વેષ મારું કર્મ, એવો ભેદ નથી કરવો. પરિણમન શક્તિ મારું કરણ એટલે સાધન, એવો ભેદ નથી કરવો. સંપ્રદાન એટલે વર્તમાન મેં ઉત્પન્ન કરેલા પરિણામ હું મને અર્પણ કરું છું, એવો ભેદ નથી કરવો. અપાદાન એટલે પરિણામ ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી આવે, એ ધ્રુવ સ્વભાવ અપાદાન છે, એવો ભેદ નથી કરવો. અધિકરણ એટલે આત્માના ક્ષેત્રનું અવલંબન લઈને પરિણામ ઉત્પન્ન થાય, આત્માના ક્ષેત્રના આધારે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય, એવો ભેદ નથી કરવો. અમારો વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ કેવો છે? તો કે 6 કારકને પાર અભેદ, જ્યાં કારકના ભેદ પણ સંભવતા નથી.
અરે અશુદ્ધ પર્યાયની વાત તો જવા દો, પણ શુદ્ધ પર્યાય એનો કરતા આત્મા, શુદ્ધ પરિણામ એનું કર્મ, શુદ્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન કરવા સાધન પરિણમન શક્તિ અને શુદ્ધ પરિણામ એનો અનુભવ મેં કર્યો, મને અર્પણ કર્યા એવું સંપ્રદાન. આ શુદ્ધ પરિણામ મારા ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી આવ્યા અને આ શુદ્ધ પરિણામ મારા અસંખ્યાત પ્રદેશના આશ્રય ઉત્પન્ન થયા. એવા શુદ્ધ પરિણામનો પણ અહીંયા ભેદ નથી કરવો. એકલા શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક તે હું, એ જ્ઞાયક પ્રત્યક્ષ, એ જ્ઞાયક અખંડ, એ જ્ઞાયક અનંત ચિન્હ માત્ર જ્યોતિ, એ જ્ઞાયક અનાદિ અનંત નિત્ય, એ જ્ઞાયક ઉદયરૂપ એટલે પ્રગટરૂપ, એ જ્ઞાયક વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપણો જેનામાં છે એવો જ્ઞાયક, જે એક છે એવો જ્ઞાયક, કે જેમાં છ કારકના ભેદ નથી એવો જ્ઞાયક, સર્વ કારકોની પ્રક્રિયાથી પાર ઉતરેલો, નિર્મળ અનુભૂતિ એટલે નિર્મળ સ્વભાવવાળો, જીવતો જાગતો ઊભો છે એને અનુભૂતિ કીધી. આવો જ્ઞાયક, આવો જ્ઞાયક શું કામ બતાવો છે? તો કે મૂળ વિષય છે કે આ આત્મા આશ્રવોથી કઈ રીતે નિવર્તે. તો કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્મા જે પ્રત્યક્ષ છે, અખંડ છે, અનંત ચિહ્ન માત્ર જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, જે અનાદિ અનંત નિત્ય છે, જે ઉદયરૂપ કહેતા પ્રગટરૂપ છે, જે વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવવાળો છે, જે એક છે એટલે કે છ કારકના ભેદથી રહિત છે. આવો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્મા એનો આશ્રય લેતા, એના પર દ્રષ્ટિ મૂકતા, એના પર ઉપયોગ મૂકતા, એમાં એકાગ્ર થતા સર્વ આશ્રવો નિવર્તી જાય છે. આ જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ બતાવે છે કેમ આટલો મહિમા કેમ કરે છે. એનો મહિમા આવશે તો ત્યાં દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ જશે, અને જો દ્રષ્ટિને ઉપયોગ એને ગ્રહી લેશે તો તું આશ્રવોથી નિવર્તી જઈશ એમ સિદ્ધ કરવું છે. क्या कहा फिर से हिंदी में? क्या कहा? विज्ञान घन स्वभावपना के कारण मैं कैसा हूँ? विज्ञान घन, ये विज्ञान घनपना मेरा स्वभाव यानी मेरा स्वस्वरूप है. विज्ञान घन वो मेरा स्वस्वरूप है. वो स्वस्वरूप के कारण, ऐसा स्वस्वरूप के कारण मैं एक हूँ. एक हूँ का अर्थ किया
छह कारकों के भेद से रहित हो। छह कारक એટલે એ કર્તા કારક, એ કર્મ કારક, એ કરણ કારક, એ સંપ્રદાન કારક, ये अपादान कारक, ये अधिकरण कारक, ऐसा भेद नहीं करने का। भेद करोगे तो शुद्धने का विषय नहीं रहेगा, व्यवहारने का विषय हो गया। और व्यवहारने के विषय पर लक्ष्य जाएगा तो आश्रवों की निवृत्ति नहीं होगी, आश्रवों की उत्पत्ति होगी। विज्ञान घन, जिसमें तीन काल में कभी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं, विज्ञान घन स्वभाव में विभाव विकार का तीन काल में कभी प्रवेश नहीं, ऐसा तेरा स्वरूप सहज, अकृत्रिम, नित्य, जिसका कोई करता नहीं, ऐसा तेरा स्वरूप है। आचार्य भगवान शुद्धने के विषयभूत शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाना चाहते हैं, और शुद्धने के विषयभूत शुद्धात्मा उसको मुख्य कराने के लिए व्यवहारने के विषयभूत आत्मा जो भेद रूप है, वो भेदों को गौण करा के, अभेद को मुख्य करा के, अभेद को ग्रहण कराना चाहते हैं। अभेद को क्यों ग्रहण करना है? तो कि अभेद विज्ञान घन स्वभाव, उसको तू ग्रहण करेगा तो आश्रवों से निवृत्ति हो जाएगी। गाथा का हेडिंग क्या था? शिष्य ने पूछा था कि मैं कई विधि से, कौन सी रीत से ये आत्मा आश्रवों से निवर्तन करेगा। कौन सी विधि से आश्रवों की निवृत्ति होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो तेरा आत्मा प्रत्यक्ष है, अखंड है, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति है, अनादि अनंत नित्य है, उदय रूप तीनों काल है, विज्ञान घन स्वभाव वाला है, जो एक है, जिसमें कारकों का भेद नहीं, ऐसा शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा, उस पर दृष्टि करने से, उस पर उपयोग मुकने से तेरे सर्व आश्रवों की निवृत्ति होगी। ये विधि और रीत है। ऐसी विधि बताकर वर्तमान पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। लो, समय हो गया। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी श्री महावीर भगवानનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ
કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે શુદ્ધનીના વિષયભૂત શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ બતાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવ યુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्रो चिन्वाणी मात की जय हो. पूज्य गुरुदेव અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દિવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મ